تو سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ تعالی ہم یونیورسٹی آف بلتستان کا جو ریسرچ سنٹر ہے اس کی انوگریشن کرنے جا رہے ہیں. یہ ریسرچ سنٹر کا مقصد ہمارے پی ایچ ڈی فیکلٹی ممبرس ہیں اور دیگر ہمارے فیکلٹی ممبرس ہیں جو نان پی ایچ ڈیز ہیں، ایم ایس کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان سب کو ریسرچ کرنے کی ایک اپارچونٹی ہم اس پلیٹ فارم میں دینا چاہ رہے ہیں تاکہ یونیورسٹی آف بلتستان کے پلیٹ فارم سے ریسرچ کلچر کا ایک نیا آغاز ہو اور ہمارے فیکلٹی ممبرس، سٹاف جو انٹرسٹڈ ہیں ریسرچ کے اندر، جو اسٹوڈنٹس اپنے تھیسس کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں ویل اینڈ ٹائم، وہ اس سنٹر سے مستفید ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس سنٹر کو ہم ملٹی پرپس سنٹر کے طور پر بھی استعمال کریں گے، جس کے اندر بزنس انکیویشن سنٹر بھی قائم ہوگا اور ہمارے جو بزنس ایڈمنسٹریشن بالخصوص اور بالعموم دیگر جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے اسٹوڈنٹس سٹارٹ اپ کے اوپر وہ یہاں پہ کام کر سکیں گے. اور اسی طرح ٹورزم جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم اینڈ ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ، ان کی جو ایکٹیویٹیز ہوں گی آن لائن، وہ ایکٹیویٹیز بھی ہم اسی ریسرچ سنٹر اور اسی ملٹی پرپس ہال سے ہی وہ لوگ آپریٹ کر رہے ہوں گے فیوچر میں. اور اس ریسرچ سنٹر کا جو آبجیکٹیو ہے وہ ایک فیسلٹی، ایک اپارچونٹی پرووائڈ کرنا ہے ان تمام اسٹوڈنٹس کو، فیکلٹی ممبرس کو اور انٹرسٹڈ سٹاف ممبرس کو جو ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، جو اپنا ٹائم ریسرچ کے اوپر سپینڈ کرنا چاہتے ہیں، وہ یہاں پہ اس فیسلٹی کو اویل کر سکیں گے. اور ہمارا جو پروگرام ہے ایڈمنسٹریشن کا وہ کچھ اس طرح بن رہا ہے کہ ہم اس کو پورے ہفتے میں اس کو فنکشنل رکھیں گے. صبح 9 بجے سے لے کر شام 7 بجے تک یہ ریسرچ سنٹر اوپن رہے گا اور اس کے اندر ہم ان کی ریفریشمنٹ کی جو فیسلٹی ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم اویلیبل کریں گے تاکہ اسٹوڈنٹس اور فیکلٹی اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے. جیسا کہ آپ سب جانتے بھی ہیں، جب یونیورسٹی آف بلتستان بنا 2017 میں، اس وقت ہمارے پاس جب یونیورسٹی کا آغاز ہو رہا تھا اس وقت 7 سے 8 پی ایچ ڈی فیکلٹی ممبرس تھے. الحمدللہ آج یونیورسٹی آف بلتستان کے ایکیڈیمک سیکشن کے اندر 27 پی ایچ ڈیز ہیں جو ایکیڈیمک سروسز جو ہیں اسٹوڈنٹس کو دے رہے ہیں. اس کے علاوہ جس وقت یونیورسٹی آف بلتستان بنا آغاز میں، اس وقت ہمارے پاس ٹوٹل اسٹوڈنٹس کی جو اسٹرینتھ تھی وہ 700 کے قریب تھی اور الحمدللہ آج ہمارے پاس 2700 کے قریب اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انرول ہیں ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس میں. اس وقت آغاز میں ہمارے پاس ماسٹر اور بی ایس پروگرام چل رہا تھا، لیکن آج ہمارے پاس 5 ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس کے اندر ایم ایس پروگرام بھی چل رہا ہے اور آلموسٹ 4 ڈپارٹمنٹس کے اندر اپنا کورس ورک کمپلیٹ کرنے کے بعد تھیسس ورک، وہ تھیسس کے اوپر کام سٹارٹ ہو چکا ہے ان کا، اور وہ اسٹوڈنٹس بھی یہاں سے اسی ریسرچ سنٹر سے مستفید ہو سکیں گے. یونیورسٹی آف بلتستان جیسا کہ سب کو پتہ ہے موسٹ ریسنٹلی یہ اسٹیبلش ہوا ہے. ہماری اپیل ہے عوام سے، اسٹوڈنٹس سے اور جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں گورنمنٹ سے، ان سب سے ہماری اپیل ہے کہ اس نومولود ادارے کو پروان چڑھانے میں ہماری مدد کریں، ہمارے ساتھ شانہ بشانہ اس کی جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہے اس میں ہمارے ساتھ چلیں اور اس کی ڈیولپمنٹ میں ہر فرد واحد جو اپنا رول پلے کر سکتا ہے پازیٹیو، وہ اپنا رول پلے کرے تاکہ اس نومولود پودے کو تناور درخت بنانے میں ہر بندے کی کنٹریبیوشن شامل رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج کا یہ جو انوگریشن سرمنی ہے یہ بھی اسی کا جو ہماری اچیومنٹس ہے اس کی ایک لڑی ہے. ہم نے جتنی بھی اچیومنٹس کی ایک نارمل سچویشن میں نہیں کی، بلکہ ڈے فرسٹ سے ہمارے پاس اتنے سارے چیلنجز آئے، ان چیلنجز میں رہتے ہوئے ہم نے یہ ساری کی ساری اچیومنٹس حاصل کی ہیں اور ہم پر امید ہیں مستقبل قریب میں بھی ہم یونیورسٹی کے اندر جو ہمارے ٹارگٹس ہیں، جو ہمارے آبجیکٹیوز ہیں، ان کو میٹ کرتے ہوئے جو ہمارے پری ڈیفائنڈ جو آبجیکٹیوز ہیں رکھے گئے ہیں ہماری اسٹیچوٹری باڈیز نے، ان کو ویل اینڈ ٹائم ہم اچیو کریں اور اس یونیورسٹی کو ترقی کی راہ پہ احسن طریقے سے گامزن کر سکیں. تھینک یو. یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے یونیورسٹی آف بلتستان کی طرف سے، جو ہمارے یہاں کے ریسرچرز ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہیں،
वो यहाँ आके काम करेंगे। डेफिनेटली एक अच्छी लर्निंग एनवायरनमेंट में ये काम करेंगे तो हमारे यहाँ का जो एकेडमिक जो डेवलपमेंट है आने वाले दिनों में, चूँकि सीपेक आप देखें, यह हमारे यहाँ की जो टूरिज़म का जो फ़्लो है उस हवाले से यहाँ बेतहाशा अपॉर्चुनिटी है, हमारे यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इन्हीं हवाले पे हमारे जो रिसर्चर्स हैं उस पर काम करेंगे। हमारे रिसर्च स्टूडेंट्स जो MS के हैं वो यहाँ के काम करेंगे। डेफिनेटली हमारे यहाँ जो रिसर्च का फ़रोग़ देने में इस रिसर्च सेंटर का एक अहम किरदार होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान के अपने जो बने हुए इब्तिदाई मराहिल में इस तरह के सेंटर्स से न सिर्फ तालीमी उस हवाले से फ़रोग़ मिलेगा बल्कि जिद्दत आएगी रिसर्च और इनोवेशन में भी। मैं डॉक्टर शफकत हुसैन, डायरेक्टर औरिक यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान से कर दूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान जो बने 4 साल हुए हैं, लेकिन हमें रिसर्च की जो महदूद वसाइल की वजह से हमारी रिसर्च ज़्यादा प्रमोट ना हो सकी पिछले 4 सालों में। लेकिन अभी हमने रिसर्च कल्चर जो यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान में स्टार्ट किया है, आज जो हमने रिसर्च सेंटर का इफ्तिताह किया, ये इस बात की कड़ी है कि हम अपने रिसर्चर्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं, जिसमें हमारे PhDs फैकल्टी हैं। इसके अलावा जो MS हमारे 5 डिपार्टमेंट में स्टार्ट हुआ है, इनके लिए इनके जो साइनॉप्सिस राइटअप हैं और इसके अलावा जो रिसर्च ग्रांट्स जो यहाँ पे राइटअप करेंगे हमारे फैकल्टी जो उनके अवेलेबल टाइम पे, तो हमने यहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी भी दी हैं। इन तमाम चीज़ें जितनी भी हो सकती थी यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान की तरफ से हमने अपने फैकल्टी को और MS स्टूडेंट के लिए यहाँ पे मुहैया किया है। तो हमें उम्मीद है कि नेक्स्ट जो 2 साल तक जो हमारी बिल्डिंग वहाँ पे बन के हम वहाँ शिफ्ट होंगे, मे भी अगले साल ही हम शिफ्ट होंगे, तब तक हमारी जो रिसर्च हैं जो यहाँ पे इस रिसर्च सेंटर में जारी रहेगी और जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, जो हमारी रैंकिंग है यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान की नीट है, इसके लिए जो हमें दरकार जो साइटेशंस वगैरह हैं, रिसर्च पब्लिकेशन हैं, वो यहाँ से हम हासिल कर सकेंगे। थैंक यू। आज हम इधर रिसर्च लैब का इफ्तिताह करने के लिए आए हैं। रजिस्ट्रार साहब ने बुलाया था, तो वी रियली अप्रिशिएट द एफर्ट्स मेड बाय आवर एडमिनिस्ट्रेशन। और रिसर्च के लिए फैसिलिटेशन का होना बहुत ज़रूरी है रिसर्च कल्चर को प्रमोट करने के लिए। और यूनिवर्सिटी में माशाल्लाह से बड़े अच्छे फैकल्टीज़ है हर डिपार्टमेंट में, जो रिसर्च को जो है ना प्रमोट करने में काविश उसमें बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिसर्च एक्टिविटीज़ में। और यहाँ पे जो रिसर्च लैब है वो इस हवाले से बहुत अहम रोल प्ले करेगा, क्योंकि यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उनको अलग अलग उन्होंने कैबिन बनाए हैं। तो इसमें हम ख़ुद भी रिसर्च करेंगे, साथ ही साथ हमारे MS के जो स्टूडेंट्स हैं जिनको हम सुपरवाइज़ कर रहे हैं उनको भी हम यहाँ पे जो है वो रिसर्च वगैरह के लिए बुलाएंगे और इनमें डिस्कशंस वगैरह होगा। और आई होप कि ये बड़ा रिसर्च की जो है वो फील्ड में बड़ा अहम रोल प्ले करेगा। थैंक यू। मेरा नाम ग़ुलाम अब्बास बल्ती, लेक्चरर इंग्लिश डिपार्टमेंट। तो ये आज जो रिसर्च लैब का हम इफ्तिताह करने जा रहे हैं, ये एक बेहतरीन जो है इक़दाम है बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी की जानिब से। यहाँ पर मुख्तलिफ़ एरियाज़ और मुख्तलिफ़ जगहों से स्टूडेंट्स आराम से आके जो है रिसर्च से रिलेटेड एक्टिविटीज़ कर सकते हैं यहाँ पे, जो भी आप करना चाहे। और यहाँ पे फिर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में रह के जो भी लिटरेचर्स वगैरह वो अपलोड करना चाहे, डाउनलोड करना चाहे, फिर साथ में जो है सीनियर जो रिसर्चर्स होंगे उनके साथ फिर गुफ्तगू करके जो थीसिस ये लोग लिखना चाहे या कोई रिसर्च पब्लिकेशंस, तो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशंस करके ठीक है जी आराम से जो है बैठ के पुरसुकून माहौल में जो है रिसर्च वर्क कर सकते। तो ये एक बेहतरीन इक़दाम है यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान की जानिब से। हमें इससे भरपूर जो इसको ऑर्गेनाइज़ करने वालों को उनकी हौसला अफजाई भी करना चाहूँगा और भरपूर जो है वो इसमें जो है इंशाल्लाह जो है फ्यूचर्स में आके शिरकत करने और स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए भी हम इंशाल्लाह अवेलेबल है यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर मेहदी हसन, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान से कर दूँ। 2018 से टिल नाउ मैं यहाँ पे एज असिस्टेंट प्रोफेसर रिसर्च एंड टीचिंग का काम कर रहा हूँ। जहाँ तक ये आज का जो दिन के बारे में मैं कहता हूँ कि दिस इज़ वेरी अमेजिंग वर्क और ऐसे काम होना चाहिए। मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का। रिसर्चर्स के लिए फैसिलिटीज़ देना ऐसा है कि यूनिवर्सिटी को ही फैसिलिटीज़ देना है। रिसर्चर्स की फैसिलिटीज़ की वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। यूनिवर्सिटी की प्रोडक्टिविटी रिसर्चर के साथ मुंसलिक है। रिसर्च जब तक नहीं होगा यूनिवर्सिटी बिल्कुल जो है स्कूल की तरह होगी।
جب تک آپ ریسرچر کو فیسلٹیز دیں گے، ریسرچ کو پروموٹ کریں گے، اسی طرح ہی جو ہے یونیورسٹیز کی پروڈکٹیوٹی میں یونیورسٹیز کی جو ہے رینکنگ میں اضافہ ہوتا رہے گا.